कराची यूनिवर्सिटी चीनी उस्तादां ते आप मारू ताड़ा 5 हलाकतां ते 9 फट्टर। इमरान खान चाहता है वकील भी अपना होए ते फैसला भी अपना होए। मरियम औरंगजेब हर किसी नूं पेट्रोल अते बिजली 'च छुट नहीं दे सकते। मुफ्ता इस्माइल हुकूमती वजीर दा क्यूबा बारे बयान। क्यूबा दे एंबेसडर दे ट्विटर मगरों वजाहत। ईद दे मौके ते परदेसियां लई 9 खास ट्रेनां अते किरायां 'च भी 30% छुट। फिल्म दम मस्तम दे रिलीज़ दे खिलाफ खुसरियां दा स्टे आर्डर। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਵੀਨ ਮਸੂਦ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕਰਾਚੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ 2 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਸਤਾਦਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਜਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 9 ਫੱਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। CTD ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਆਪ ਮਾਰੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੇਟ ਲਾਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਖੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਆਪ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਅੱਪੜ ਗਏ ਤੇ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। CTD ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਖਤਾਬ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰੂਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ कार्रवाई नूं अगे टोरांगे। हुकूमती तर्जमान इतलामात ते नशरियात दी मिनिस्टर मरियम औरंगजेब होरा ने अपने ताज़ा बयान राहीं आख्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रधान इमरान खान होरी ये चाहते ने कि जज भी उन्हां दी मर्जी दा होए, वकील भी उन्हां दा होए ते फैसला भी उन्हां दी मर्जी दा होए। उन्हां आख्या कि इमरान खान होरी ना ते आइन नूं मनदे ने ते ना ही कानून नूं। उन्हां ने फवाद चौधरी होरां दे एक बयान ते जवाब देंदियां होइयां आख्या कि इमरान खान ने अपने 4 साला दौर दे विच अपनी मुखालफ सियासी पार्टियां नूं जो बदसलूकियां कीतियां वो किसी तो भी लुकिया नहीं। यह पहला मौका है कि इमरान खान हुण आप शिकंजे च आन लगा है। असी किसी नाल कोई वादा घाटा नहीं करांगे, पर असी करप्शन दा पूरा हिसाब लवांगे। असी गाल ते धमकी तो डरन वाले नहीं, बकायदा इनू अंजाम ते अपड़ावांगे ते गाल दा जवाब गाल ना देंगे ते धमकी दा जवाब अमल ना देंगे। उन्हां दा आखना सी कि अदालती फैसलियां नूं भी इन्हां दे हवारी नहीं मानदे पे। उन्हां यह भी आख्या कि तोशा खाने वाला हिसाब भी असी पूरा लवांगे। ਇਹ ਉਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਲਮਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਆਂਗੇ। पाकिस्तान दे खजाने दे मंत्री मुफ्ता इस्माइल होरा ने आख्या है कि IMF दे नाल साडी गलबात कामयाब रही है ते हुण असी समझौता करन जा रहे हां। यह गल उन्हां एक TV प्रोग्राम च आखी, जिहदे च उन्हां दा आखना सी कि इमरान खान दी सरकार दे दौरान हुकूमत ने IMF दे नाल 7वां रिव्यू कीता सी, जिहदे तहत $1 बिलियन लभने सन। पर फिर इमरान खान ने पेट्रोल, बिजली अते डीजल ते लोकां नूं छुट दे दित्ती, जिहदे तो मगरों कारोबारी लोगों ने एमनेस्टी का ऐलान कर दिता। इन्हां हरकतां तो बाद IMF ने पाकिस्तान नाल गलबात मुका के फंड देण तो ना कर दित्ती। असी सरकार सामन तो बाद IMF दे नाल गलबात कीती है, जिहड़ी कामयाब रही है। IMF का जत्था कल पाकिस्तान आएगा, जिहदे तो मगरों बाकी दी गलबात होएगी। मुफ्ता इस्माइल होरां दा आखना सी कि IMF चाहुंदा है कि असी पेट्रोल, डीजल अते बिजली ते दित्ती गई छुट नूं मुका दईए। पूरी कौम नूं असी ये छुट नहीं दे सकदे। हाँ, जिहड़े गरीब अते हकदार लोग ने उन्हां नूं पेट्रोल अते बिजली ते छुट देण बारे सोचिया जा सकदा है। उन्हां दा आखना सी कि फिलहाल ते पेट्रोल अते बिजली दे मुੱਲ 'ਚ कोई वाधा नहीं हो रहा, पर इतलावां मुजब 1 मई तो पेट्रोल 'ਚ 21 रुपये फी लीटर वाधा हो रहा है। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਗਰਾ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਊਬਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗਾ ਹਮਾਤੜ ਮੁਲਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਤੁਰਕੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਮੁਲਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਊਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਦਬ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਵਿੱਟਰ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਅਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਈਦ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 'ਚ ਵੀ 30% ਘਾਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ IMF ਕੋਲੋਂ 2018 'ਚ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ IMF ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਈਦ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਮ ਮਸਤਮ, ਜੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਅਮਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਮ ਮਸਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵਹੀਦ ਨੇ ਜ਼ਾਨੀਆ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਕਾਰਨ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਅਪੜੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿੱਕੀ ਈਦ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਅਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰ ਖਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵੀਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖ।